शाहे जाति एकता अनेकता बलाए जाति, होवती कुचीलता किताबन कुरान की। पाप ही प्रपक जाते धर्म तो सक जाते, बारन रख जाते साहत विधान की। देवी देव दे हो रे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। एकांकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। हम जिसकी न चिंता ठानो, तन को अंत समा अब जानो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल पतत पावन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुशोभित हो रही गुरु की संगत। आप संगतां ने सतगुरां दे दरबार विच बैठ के गुरबाणी दे कीर्तन दियां दातां सरवण कीतियां ने। इस वेले आपां गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां दे जीवन की कथा सरवण करते हाँ। कल दे दीवान विच आपां सरवण कीता है कि सतगुरु पातशाह जी दिल्ली की धरती विखे बराजे सन। एक सिख ने जाके आनंदपुर साहिब का सारा हाल वर्णन किया है। नवें पातशाह महाराज साहब जियां ने जिहड़े श्लोक हैं वैरागमई उपदेश गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म आकारत कीन, इस बाणी नूं रचिया। जिस वेले महाराज साहब जियां ने 49 श्लोक लिख दिते, सिख ने बेनती की महाराज जी माता जी बड़ा वैराग करते पे। ये बचन सुन के पातशाह ने उस वेले आख्या, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर काश नहीं सुपने जो संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अन होनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। ये जिहड़े 2 श्लोक ने सतगुरां ने अपनी माता नानकी जियां नूं उपदेश दिंदियां होया उस वेले रचे। फिर सिख ने बेनती की, महाराज माता गुजरी जी जो तुहाडे सपत्नी हैं वो भी बड़ा वैराग कर दे। ते सतगुरां ने फिर उस वेले बख्शिश वाला बचन आख्या, जो उपजो सो बिन सहाय, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। सो इस तरह ये जिहड़े 3 श्लोक महाराज ने होर अपने मुखों बख्शिश किते। इस तरह ये जिहड़े श्लोक ने 50 नंबर 51 नंबर ते 52 नंबर जिहड़े श्लोक ने ये अपनी माता अते अपनी सुपत्नी साडे सत्कारयोग माता गुजरी जियां दे परथाए ये शब्द बख्शिश किते। नाल ही आख्या भी ये सारा संसार चलनहार है, ये सब ने चले जाना है। ये बचन आपां कल सरवण कीते सन। अज दे उपदेश दे विच महाराज जी अपने पुत्र दी फिर किवें परख करदे ने और किहड़ी बाणी दे श्लोक बख्शिश करनगे अज आपां सरवण करांगे। आओ अपने मन दे ध्यान नूं टकाइए, भावना नाल सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुरां ने जिहड़े श्लोक लिखे ना गुरबाणी दे उपदेश परिवार नूं संगतां नूं दिंदियां होया ये बचन किया भी साडे वल्लों चिंता ना करो, साडे वल्लों साडा परिवार और संगतां चिंता ना करो।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਕੇਵਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗਮ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਮੰਨੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, परमात्मा दे नाम दा सिमरन करो जो अंत सहाई होए, जिसने अंत वेले तुहाडी सहायता करनी है। ये उपदेश अपने परिवार नूं भी है और ये उपदेश सिखां नूं भी है भी सच्चे नाम दा वाहिगुरु मंत्र दा सिमरन करना करो। कवि संतोख सिंह जी ने लिखिया है और साडे विद्वान सिख धर्म दे ये लिखते ने भी ये जिहड़े 3 श्लोक आपां पढ़े ने ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कहो नानक थिर काश नहीं सुपने ज्यों संसार। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। ये 2 श्लोक अपनी मां ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਢੀਆਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, 12 ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ, 5 ਹੀ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਇੰਨੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਮਿੰਟ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਸਮਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ,
पर जेड़े कर्म तू करदा पिया गुरु दे कोल आके, नवां साल चढ़िया मैं तो हुण इत्थे आके जकारा छड्डांगा, तैनूं जे ये पुछ लिया जाए कि बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह की शहीदी कदों हुई है, तैनूं बिल्कुल याद नहीं। वो दिहाड़ा कदों है तैनूं याद नहीं। लोग वहीरां घट के जाते हैं फतेहगढ़ साहब की धरती ते जे पुछ लीए भी की है, कहिंदे पता नहीं सभा का लंगर लगा, असीं भी आ गए। सभा चेते है, लंगर लगा कादे वास्ते है, इतिहास किस स्थान का, इत्थे की होया कदों होया, बिल्कुल याद नहीं। उन्हां पवित्र महापुरखों शहीदां की धरती ते जाके भी असीं खरीदो फरोख्त करदे। गुरु क्या सिखा जे तेरा मन उत्थे जाके भी नहीं ना भरिया। इन्नी छोटी उम्र दे विच गुरु पुत्रा ने इन्नी वड्डी कुर्बानी की, जे तेरे मन में ये गल नहीं ना आई, तेरा मन द्रव्या नहीं जाके, तो फिर तेरे जान का उत्थे फायदा कोई नहीं। अज साडे बच्चियां नूं दुनिया की जानकारी है, किहड़े एक्टर का नाम की है, कित्थे जम्मिया कित्थे पलिया ने की कीता सब पता। पर जे ये पुछ लईए बाबे जोरावर साहिब बारे दस दिओ, बाबा फतेह सिंह बारे दस दिओ, बिल्कुल नहीं पता। बच्चे नूं की पता, बजुर्गां नूं नहीं पता, वड्डियां नूं नहीं पता। ये हालत साडे धर्म की अज हो चुकी है। धर्म तो दूर सानूं धर्म का ज्ञान ही कोई नहीं। एक टीवी चैनल वालियां ने सर्वे किया, वो भी धार्मिक स्थान पर जाके, चलो गली बाजार दे विच ते तरह तरह के लोग होंदे, पर धार्मिक स्थान ते धार्मिक लोग ही जाते हैं। कई लोगों को उन्होंने पूछया भी ये फतेहगढ़ साहब का मेला किस वास्ते होंदा जां उत्थे की होया सी, बहुतियां नूं पता ही नहीं भी होया कि। एक दोवां ने जवाब दिता, वो भी कोई तसल्ली बख्श नहीं दिता। ये हालत है अज साडी कौम दी, अज साडे भविख दी, अज साडी आउण वाली नवीं पीढ़ी दी। असीं धर्म मनमुखा नूं चाहीदा जिहड़े वख-वख जूनां विच हुण रुलदे फिरनगे, अपने कर्मां नूं भोगदे रहणगे। सतगुरां ने इत्थे बचन कीता, कहण लगे करहो ना दुख, साडे शरीर छड्ड जाण दी जां साडे जेल विच पैण दी दुख ना मनाओ। ये दुख वाला बचन नहीं है, क्योंकि शहीदी ते चढ़दी कला का प्रतीत है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जिहड़ा शहीद है ना, शहीद की मौत कौम दे वास्ते अमृत का काम करती है। जिवें सुके हुए बूटे नूं पानी की बाल्टी पाइए हरिया भरिया हो जाता है, शहीद की मौत कौम के बूटे नूं हरिया भरिया करन वास्ते है, कौम नूं उत्साह देण वास्ते चढ़दी कला वाले पासे ले जाण वाली है। फिर शहीद की मौत ते काहदा रोना। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात वो मौत भी हयात है। कहन लगे वो मौत भी अमृत ही है भाई, जिहड़ी प्राप्त हो गई शहीद नूं। सतगुरु बचन करते पे, कहन लगे दुख ना मनो, साडी सिक्ख्या मन के परमेश्वर का धन्नवाद करना करो। ते सतगुरु पातशाह ने हुण अपने पुत्र की परख भी करनी है। पुत्र की परख भावें पहला हो चुकी है, जदों कश्मीरी पंडित चल के आए, आपां इतिहास सरवण किया। साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह आनंदपुर साहब बराजे होए। किरपा नाम राम का ब्राह्मण जिहड़ा बहुत वड्डा जथा लैके पंडितां दा, ते सतगुरां नूं आखदा महाराज धर्म की रखिया करो। तो सतगुरु जानी जान ने जो होना है वो महाराज नूं पहला ही पता भी की होना, पर अपने पुत्र नूं परखण वास्ते महाराज कुछ समा चुप करके बैठे। इन्ने चिर नूं गोबिंद राय साहब जी बाहरों अपने बच्चे साथियां बालकां नाल खेडदे होए जदों अपने पिता जी दे कोल आए, तो उस वेले महाराज साहब जी ने पूछया, कहन लगे पिता जी ये जिहड़े लोग विचारे दुखी ने कारण की है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚੇਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਖ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਧੂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣਦਾ, ਨਿਖਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਖ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਖਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਿੱਤ ਪਰਖਣ ਕੇ ਪੁੰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਤ ਕੋ ਪਤਿਆਵਨ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਤ ਪਰਖਣ ਕੇ ਕਿਨ ਧਰ ਭਾਵ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਪ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਰਾਤ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਾਬਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵੇਦ ਦੋਹਾ ਲਿਖਿਓ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੌੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਲ ਛੁਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ। ਇਹ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲ ਛੁਟ ਕਿਉ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹੈ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਂਦੂਆ। ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਂਦੂਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਥੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਖਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਾੜੀਆਂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਹਾਥੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ। ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਭੇਟ ਰੱਖੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਟਿਆ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਭੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਬਚਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਝਾਟੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਜੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪਾਉਣ।
ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਨੇਊ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੰਧਨ ਭਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਉਪਾਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ 12 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਗੁਫਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। 8 ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐ ਪੰਡਤੋ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਇੰਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ, ਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ।
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਗਿਆ ਛੁੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਉਪਾਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਯੁਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਬਲ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇਂ ਜੋ ਚਾਹਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਗੱਜ ਜਿਉਂ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੁਣੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਰਤੰਤ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਧਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਬੰਧਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਬੰਧਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਧਨ ਆ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਪਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ, ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਡਬੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ। 49 ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੇ, 3 ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦੋਹਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ 54 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਲਿਖਾ ਕਤ ਹੈ